بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابرار احمد بیگ، لیکچرر اردو، گورنمنٹ نیو علی گڑھ کالج ٹنڈوادم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل کتاب سلیس اردو میں خواجہ حسن نظامی کا دیا گیا مضمون جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اس مضمون سے متعلق آگہی حاصل کرنے سے پہلے ہم مصنف کے مختصر تعارف پر نظر ڈالتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اس مضمون کے مصنف ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو کے بلند مرتبہ ادیبوں میں ہوتا ہے۔ آپ اردو زبان کے صاحب طرز ادیب اور منفرد انشا پرداز کی حیثیت سے اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا حقیقی نام علی حسن تھا، لیکن ادبی دنیا میں حسن نظامی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ دہلی، انڈیا میں 1878 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ساری زندگی دینی اور ادبی مشاغل میں بسر ہوئی۔ دہلی کی خالص اور پاکیزہ زبان میں آپ نے ایک بڑی تعداد میں مضامین اور کتب لکھی۔ آپ مقصد کی بات کو بہت سادہ مگر دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ عبارت میں جگہ جگہ چلبلا پن بھی جھلکتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں اصلاح معاشرہ اور اصلاح اخلاق کی جانب اشارہ کرتے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خواجہ حسن نظامی ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب دل صوفی تھے۔ آپ نظام الدین اولیاء یعنی حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ گزرے کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ درگاہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین تھے اور اسی نسبت سے رشد و ہدایت کے مسند بھی آپ کو ورثے میں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تحریروں میں صوفیانہ رنگ بھی جھلکتا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ حسن نظامی کی تحریریں انسانی زندگی کے سچے واقعات کی عکاس ہیں۔ آپ نے ویسے تو بہت سی کتابیں لکھی، مگر جس کتاب نے آپ کو شہرت کے مقام پر پہنچایا وہ کتاب غدر دہلی کے افسانے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان بھی غدر دہلی کے افسانے میں شامل مضمون صحیح ہے۔ اس کتاب میں غدر دہلی کے جو افسانے کتاب ہے، اب اس کا تھوڑا سا میں تعارف عزیز طلبہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے 1857 کی جنگ آزادی، یعنی یہ جو جنگ تھی یہ انگریز اور بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر کی فوج کے درمیان ہوئی، جسے غدر کا نام بھی دیا گیا، اور اس جنگ کا مرکز دہلی تھا۔ اس لیے خواجہ حسن نظامی نے غدر دہلی کے نسبت سے تاریخی واقعات کو اس کتاب میں قلم بند کیا ہے۔ ان واقعات سے دہلی پر انگریز کا قبضہ ہونے کے بعد مغل بادشاہ اور مغل خاندان کے شہزادے اور شہزادوں اور دیگر افراد کی بے کسی بے چارگی پر روشنی پڑتی ہے، اور ان افسانوں سے غدر کے بعد انگریزوں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کا حال بھی معلوم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، غدر دہلی کے افسانوں میں جا بجا غم کی نہایت مؤثر اور دردناک تصویر بھی ملتی ہے، اور آج ہمارے لیکچر کا موضوع بھی خواجہ حسن نظامی کی یہی کتاب کے اندر جو سے ماخوذ جو ان کا مضمون ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جس میں مغل شہزادوں کا رعایا کے ساتھ رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مضمون کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 1857 کی جنگ سے پہلے کے حالات اور مغل شہزادوں کے رعایا کے ساتھ برتاؤ ہے۔ دوسرے حصے میں غدر کی جنگ اور شاہی خاندان کے افراد کی بے بسی ہے، اور تیسرے جو اس کا حصہ ہے اس میں فقیر کی دعا، یعنی اس نے جو بددعا دی تھی اصل تو، اور شہزادہ نصر الملک کی حالت ہے۔ عزیز طلبہ، اب یہ جو کہانی ہے یہ
आखिरी मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा नसीर मुल्क की कहानी है। कहानी में बताया गया है कि गदर से पहले यानी 1857 की जंग से एक बरस पहले दिल्ली शहर से बाहर जंगल में चंद शहजादे शिकार खेलते फिर रहे थे और बड़ी बेपरवाही से छोटी छोटी चिड़ियाओं को गुल्ले मार रहे थे कि सामने से एक फकीर का गुजर हुआ। उसने जब ये देखा कि शहजादे इन छोटी छोटी चिड़ियाओं का शिकार कर रहे हैं जो धूप से बचने के लिए दरख्तों की टहनियों पर बैठी हैं, तो उस फकीर ने निहायत अदब और एहतराम से शहजादों को सलाम करके अर्ज किया कि मियाँ साहिबजादों, मियाँ साहिबजादों, इन बेजुबान जानवरों को क्यों सताते हो? इन बेजुबान जानवरों को क्यों सताते हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनकी भी जान है। तुम बादशाह की औलाद हो। बादशाहों को अपने मुल्क के रहने वालों पर मोहब्बत और मेहरबानी करनी चाहिए। ये जानवर भी इसी मुल्क में रहते हैं। ये फकीर की बातें सुनकर बड़े शहजादे, जिसकी उम्र 18 साल की थी, शर्मा कर गुलेल हाथ से रख दी, जबकि जो छोटा शहजादा जिसका नाम नसीर मिर्जा था, बाश फकीर की जब उसने ये नसीहत सुनी तो इसको उसने अपनी तौहीन समझा और बिगड़ कर बोला कि तू कौन होता है हमको समझाने वाला? तू 2 टके का आदमी हमें नसीहत करता है? सैर व शिकार सभी करते हैं, हमने किया तो कौन सा गुनाह किया? फकीर ने अर्ज की, हुजूर आप नाराज ना हो। शिकार ऐसे जानवरों का करना चाहिए कि एक जान जाए तो 10-20 जानों का पेट तो भरे। इन नन्ही नन्ही चिड़ियाओं के मारने से कोई नतीजा नहीं। 10 भी मारोगे तो तब भी एक आदमी का पेट नहीं भरेगा। अजीज तलबा, नसीर मिर्जा ने फकीर की जब बात सुनी तो आग बबूला हो गए और गुल्ला गुलेल में रखकर फकीर के घुटने पर उस जोर से मारा कि वो चिल्ला उठा। बेख्तियार उसकी जुबान से निकला, हाय, टांग तोड़ डाली। फकीर लंगड़ाता जाता और साथ ये बद्दुआ भी देता जाता कि वो तख्त क्यों कर आबाद रहेगा जिसके वारिस ऐसे सफाक हों। लड़के, तूने मेरी टांग तोड़ी है, खुदा तेरी भी टांग तोड़ दे। और फकीर की ये बद्दुआ अपनी शर्फ कबूलियत को पूछी। अजीज तलबा, इसके बाद इस मजमून का जो दूसरा जुज़ है उसमें 1857 की जंग का जिक्र है और बादशाह और बादशाह के ख़ानदान के बेकसी बयान की गई है। तो ठीक 1 बरस के बाद, यानी ये वाक़या होता है, ये शिकार पर जब जाते हैं नसीर मिर्ज़ा वाला जो वाक़या होता है उसके ठीक 1 बरस के बाद 1857 की जंग का होलनाक मंजर आ गया। तोपें गरज रही थी, गोले बरस रहे थे, अफरा तफरी का आलम था। बादशाह वक्त बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाल किले से फिर वही चंद शहजादों ने घोड़ों पर सवार होकर बदहवासी के आलम में अपनी जान बचाकर निकलने लगे कि अचानक अंग्रेज फौजों के सिपाहियों ने यकलख उन सवारों पर बंदूकों की बाढ़ मारी। गोलियों ने घोड़ों और सवारियों को छलनी कर दिया। गोरे जब करीब आए तो देखा 2 शहजादे जहां भाग हो चुके हैं, मगर एक सांस ले रहा है। जो शहजादा सांस ले रहा था वो खौफ के मारे असल में बेहोश हो गया था। तो उन्होंने शहजादे को हिरासत में लिया और कैंप भिजवा दिया। अब जब नसीर मिर्ज़ा यहाँ पर कैंप में पहुंचे तो रस्सी से बंधे हुए थे। रस्सी
से बांध कर उनको बिठा दिया गया कि एक पठान सिपाही दौड़ा हुआ आया और कहा, जाइए, मैंने आपकी रिहाई के लिए साहब से इजाज़त हासिल कर ली है, जल्द भाग जाइए, ऐसा ना हो कि फिर किसी दूसरी बला में फंस जाएं। मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क यहाँ से निकले, जंगल की तरफ भागने लगे। दोबारा फिर अंग्रेज फौज के दूसरे लश्कर के हाथों गिरफ्तार हो गए और बड़े अंग्रेज के अफसर के सामने उन्हें पेश किया गया। अब यहाँ पे उनकी हालत बताई गई है, पेश कर दिया गया। शहजादे की कम उम्री और शाही खानदान की निस्बत से अंग्रेज अफसर ने बहादुर शाह जफर के इस पोते को रिहा करने, इसके गुज़र-औक़ात और उसके गुज़र-औक़ात के लिए पेंशन भी मुकर्रर कर दी। फिर भी अपने अखराजात पूरा करने के लिए वो शहज़ादा होकर भी छोटे और अदना काम किया करता था। लेकिन वक्त बड़ा बेरहम और खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अब क्या होता है कि कुछ अरसे बाद लोगों ने देखा कि दिल्ली के बाज़ारों में नसीर मिर्ज़ा फूलों के बिल घसीटता फिरता है और उसके पाँव शायद फालिज से बेकार हो गए थे। उसके गले में पड़ी हुई झोली में लोग रहम खाकर कुछ रकम डाल देते हैं। इस तरह भीख मिलने से उसकी गुज़र औक़ात होती है। शायद उसकी ये सूरत हाल उस फ़कीर की बद्दुआ का असर हो जिसे जवानी और इक़्तिदार के नशे में शहज़ादा नसीर मिर्ज़ा ने ज़ख्मी कर दिया था। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।